महफिल टीवी देख रहे मेरे सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 4163661600, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 4168469260। ਹੁਣ मैं सब तो पहला गल करना चाहांगी कि मैं माफ़ी मंगदी हाँ कि पिछले 2-3 वीक तो असी प्रोग्राम नहीं कर रहे सी क्योंकि तुसी सारे जानते हो कि कोविड करोना वायरस एक महामारी जो है साडे मतलब कि जीवन च आई है, मतलब उन्हें साडे एक जीवन नूं झंझेड़ के रख दिता है ना। उस नूं मद्देनज़र रखते असी कुछ नियमां दा पालन कर रहे सी, जिहदे करके असी थोड़ा जिहा प्रोग्राम जिहड़ा सीगा उहनूं स्टॉप कीता सीगा। थोड़ा स्टूडियो के रूल रेगूलेशनस जिहड़े सीगे उन्होंने फॉलो किया ताकि सारा जिहड़ा आ वो बचाव जिहड़ा हो सके। वो इकल्ले साडा ही नहीं, इकल्ला मेरा ही नहीं आ जां मतलब तुहाडा नहीं आ, सारे जे आपां आप दा एक सेफ्टी रखांगे तो असी बाकी सारिਆਂ ਦਾ रख रहे हैं, असी एक परिवार ਦਾ रख रहे हैं, असी समाज ਦਾ रख रहे हैं। सो ये रीज़न सीगा कि जिहदे करके पिछले 2-3 वीक तो असी प्रोग्राम जिहड़ा आ वो टैलीकास्ट नहीं कर सके सीगे। तो ये मैं दसना तां चाहया क्योंकि बहुत ही सारे मेरे दर्शक जिहड़े कि बहुत सारा प्यार देंदे ने रबाब तो नगारे तक दा सफ़र नूं, महफिल टीवी चैनल नूं। उन्होंने मैनू फ़ोन कॉल्स आईयां, मैनू WhatsApp ते बहुत सारे मैसेजेस आए ने, फेसबुक ID ते मैनू बहुत सारे मैसेजेस आए कि तुसी इस प्रोग्राम टैलीकास्ट क्यों नहीं हो रहा, रीज़न की है ना। तो मैं दसना चाहया कि भी रीज़न मैं दस दिनी हाँ कि भी ये चीज़ करके असी जिहड़ा प्रोग्राम सी वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, जेकर तुसी भी इस प्रोग्राम दे विच हिस्सा लेना चाहते हो तो तुसी सानू संपर्क कर सकते हो, मेरे नंबर ते कर सकते हो। ईमेल ID राही भी तुसी सानू अपना जिहड़ा जानकारी है दे सकते हो। ईमेल ID तुसी स्क्रीन ते देख रहे होवोगे, महफिलnews@gmail.com। तुसी मैनू मेरे नंबर ते भी संपर्क कर सकते हो जी। ते रबाब तो नगारे तक दा सफ़र प्रोग्राम दे विच अपना हिस्सा, अपना योगदान पा सकते हो जी। हुण मैं गल करनी चाहांगी कि मैनू ना फेसबुक मेरी ID ते भी एक सुझाव आया सीगा कि कोविड महामारी आपां सारे जानते कि कोविड-19 एक इहो जी बीमारी है जो कि उसने सारे जीवन नूं ते की सारे समाज, सारी दुनिया नूं एक वारी मतलब कि झंझोड़ के रख दिता है। बहुत सारे ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ असर ਪਿਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ असर ਪਿਆ ਆ, और बहुत सारे अनेक मतलब कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਆ ਉਹ लोग अपनी जाना गवा चुके हैं इस बीमारी के राही। सो की होया कि हुण असी अपनी सेफ्टी वास्ते कई बार की हुंदा कि भी असी अपने परिवार नूं कहने कि भी जिन्हें जाना जरूरी उन्होंने तो जाना आ काम करते है ना। बाकी जिवें साडे बजुर्ग ने, साडे माता पिता ने है ना, वो घरे रहिंदे ने। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैनू फेसबुक ते मैनू एक सुझाव आया सीगा, मतलब कि उन्हां दी एक संस्था आ, तुसी इन्हां नूं फेसबुक ID ते जाके तुसी लिंक ते जाके शेयर भी कर सकते हो, उन्हां नाल डिटेल भी लै सकते हो। पूनम शर्मा उन्हां दा नाम आ ते वो इस टाइम कैनेडा अमेरिका दे विच ऑनलाइन सर्विसिज कर रहे हैं सिर्फ सीनियर सिटीजन प्रोग्राम दे थ्रू। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ऑनलाइन क्लासिस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ क्लास मंडे ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ थर्सडे ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ फ्राइडे ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हर एक दिन की क्लास के विच कि उन्होंने दस्सिया कि भी एक क्लास के विच योगा करवाया जाता है एंड एक वीडियो कॉल ऑनलाइन क्लास हैगी जिहदे विच सारे जने जिहड़े आ वो एक ग्रुप दे विच शामिल हुंदे ने और सीनियर्स ही अलाउड हैगे ने, क्योंकि मे बी साडे जिहड़े बजुर्ग माता पिता हैगे ने, सीनियर्स हैगे ने, बहुत ज़्यादा घर दे विच रह के मतलब बहुत ज़्यादा बोरीयत महसूस कर रहे, उन्होंने मतलब ताज़ी हवा कुछ मतलब कि इन्वायरमेंट वधिया नहीं मिल पा रहा। सो दैट्स वाई कि उन्होंने ये चीज़ की शुरुआत की सीगी। हुण तक उन्हां दे नाल 400 सीनियर्स जिहड़े ने वो जुड़ चुके ने। तो उन्होंने मैनू कहा सीगा कि तुसी अपने प्रोग्राम के थ्रू दसना कि भी तुसी जे साडे प्रोग्राम के नाल जुड़ना चाहते हो तो तुसी सानू फेसबुक ते जाके साडा लिंक शेयर कर सकते हो कि भी सीनियर सिटीजन प्रोग्राम इन कोविड-19।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਈਮੇਲ ਆਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਤੇ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਟੈਕਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਮੇਰੀ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਦਿੰਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਰਾਈਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਈਗੋ ਆ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਦ ਤੋਂ ਕਦੀ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
एक दिन की होया कि सारे इलाके दे जिहड़ा एक छोटा जिहा एक इंसान ही जो कि बहुत ही गरीब घराने दा सीगा, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਆਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਸੋਚੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ 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 ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੇਂਗਾ। ਸੋ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਤਾਓ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਆ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 4168469260, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ 4163661600, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ID ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਈਮੇਲ ID ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ mehfilnews@gmail.com। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੰਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।